तो कि यहाँ पे हमारा BLS का मॉड्यूल चल रहा है आज, और यहाँ पे अनिल भाई प्रजापति जो मॉड्यूल की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आज यहाँ पे। यहाँ BLS का मॉड्यूल आज होने वाला है, तो हम सब इकट्ठे हुए आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पब्लिक में हार्ट अटैक के इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम CPR वगैरह देते हैं। तो आज उसका मॉड्यूल करने वाले हैं। देखिए आज उमेर नर्सिंग कॉलेज में सब स्टूडेंट्स है BSc GNM के। कौन ना होला मन शरम organize any exam or anything, so don't be get tensed. Okay. By the way, with the beginning of my dear faculties, my dear students, you knows us. My name Niketan Nilesh Makwana, Principal Premier Nursing College. Today we are going to organize one of the modules, BLS and BCLS. It is a part of our curriculum development, and our curriculum practical base BLS methods for GNM and BSc. So we have to be very thorough with the practical base, and for that purpose only semester system students from BSc nursing, according to Indian Nursing Council syllabus also, it is mandatory module being concluded. So with the introduction of today's function, I would like to tell, and secondary thing that I have to welcome the today's guest. And as per our nursing fraternity, I must not add that they are our guests, but they are our nursing fraternity only. Okay, they are medical persons only. So from the bottom of my heart, I would like to invite the today's instructor, today's guest for today's mandatory module BLS and BCLS. Then after we are going towards the prayer, and after the prayer we are going to be having a welcome speech, and then after we'll starting the modules, today's modules. So I would like to request those two girls to come forward, to come on dais and be carried with the prayer. જલતો તું રાખજે શ્રદ્ધાના દીવડાને જલતો તું રાખજે નિષદીન સ્નેહ કેરું તેલ એમાં નાખજે નિષદીન સ્નેહ કેરું તેલ એમાં નાખજે મનને મંદિરે જોજે અંધકાર થાય ના ઝાખો ઝાખો દીવો મારો જોજે રે બુજાય ના નૈયા ઝુકાવી મેં તો જોજે ડૂબી જાય ના ઝાખો ઝાખો દીવો મારો જોજે રે બુજાય ના ઝાખો ઝાખો દીવો મારો જોજે રે બુજાય ના ઝાખો ઝાખો દીવો મારો જોજે રે બુજાય આરોગ્યમ ધન સંપદા is Mr. Sunny Mali, sir. He is going to give training about BLS, ACLS, ATLS, first aid.
he is certified trainer as he is presented over here to give training. He is also award winner from American Stroke Association. I would Mr. Chirag Namdev sir. He has completed his BHMS from Ahmedabad Homeopathic College, Ahmedabad, Gujarat, and he has completed MBA in Healthcare from Parul University, Vadodara. He is certified with American Heart Association Institute, and he is BLS instructor. Thirdly, I would like to give introduction about Miss Kanchan Rathore ma'am. Remaining. Sorry, sir. Done? No one is remaining, no. Done, no? Okay. You one. શું આપનું નામ? રાજવી મેડમ, મિસ શીતલ મેમ, મિસ કલ્પિતા મેમ, મિસ પારુલ મેમ, પ્લીઝ કમ ઓન ડાયસ ફાસ્ટ. And Felix, Miss Rajvi ma'am, Sital ma'am, Kalpita madam, and Paru ma'am, please felicitate Dr. Chirag sir. Felicitate Mr. Sunny Mali sir. So please sir, come forward. Thank you, sir. Mr. Abhishek sir, Mr. Rusan sir, Miss Muskan ma'am, Miss Sakshi ma'am, Miss Mansi ma'am, please come on dais. Mr. Vinesh sir, please come on dais and felicitate our director of Swami Vivekananda Education Trust. Swami Vivekananda Education Trust, Kadi. Now I would like to Okay. Good morning all of you. આજના સેશન ચાલુ કરતા પહેલા ગુજરાતીમાં કમ્ફર્ટેબલ ને બધા? કોઈને હિન્દી એવું કશું ઇશ્યુ? ઓકે. તો આજના જે સેશનમાં સૌથી પહેલાં હું તમારા પ્રિન્સિપલ સરને સર એક સોરી કહીશ કે એમની આજે પ્રેયરમાંથી મેં એક લાઈન ચોરાઈ છે કે કોઈનું કોઈ નથી દુનિયામાં આજે. એવું નથી. અમે અને અમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રમાણે અમે આજે તમારા માટે જ છે અને આજનું જે સેશન આપણે ચાલુ કરવાના છે એ તમારી લાઈફનું સૌથી મોટું અચીવમેન્ટ બી ગણાય અને આજનું જે લેશન તમે ઘરે લઈને જશો એના લીધે તમને કેટલી ગુડવિલ કેટલું નોબલ મળે છે એ તમને સેશન પછી જ ખબર પડશે. આઠ વર્ષની છોકરી, કોઈ મોર્બિડિટી નહીં, કોઈ ડાયાબિટીસ, બીપી, કોઈ હિસ્ટ્રી નહીં, સડન અરેસ્ટ થાય છે. થોડુંક ધ્યાનથી જોજો. સેકન્ડ વિડીયો. આ રિસન્ટલી કિસ્સો છે 2-3 દિવસ પહેલાંનો. એક એથ્લેટ જે એકદમ સ્વસ્થ રહે છે, આપણે કહીએ કે હેલ્ધી લોકો જ બીમાર પડે, આ એકદમ સ્વસ્થ વ્યક્તિ રમતા રમતા અરેસ્ટ થઈ ગયો. અરેસ્ટ એટલે હાર્ટ એટેક આવ્યો. સેકન્ડ વિડીયો. આ ભાઈ મિડલ એજના છે, બેંકમાં કાં તો કોઈ ઓફિસમાં વર્ક કરતા હતા, બેઠા બેઠા અરેસ્ટ થઈ ગયા. એમને પહેલાં ગભરામણ થઈ, પરસેવો થયો અને સડનલી અરેસ્ટ થઈ ગયા. એમને બાજુવાળાને ખબર ના પડી. બધાને દેખાય છે ને? લાસ્ટ વિડીયો. એના બાજુવાળાને બી હજુ ખબર નથી કે ભાઈ પડી ગયા. હવે ખબર પડી. હા ભાઈ, આપણે કહીએ કે ફિટ રહેવાનું, હેલ્ધી રહેવાનું. હવે ફિટવાળા વ્યક્તિ બી જીમમાં પડી જાય છે, તો શું જીમમાં નહીં જવાનું? નેક્સ્ટ.
બસ સ્ટોપ કરો. આ ભાઈ જીમ કરતો હતા અને જીમમાં કાર્ડિયાક અરેસ્ટ થયો. હવે મેં જે તમને વિડીયો બતાવ્યો ને એ વિડીયો મેં તમને એ રીતે બતાવ્યું કે નાની એજથી લઈને મોટા એજ સુધી બધાને કાર્ડિયાક અરેસ્ટ એટલે હાર્ટ એટેક આવી શકે છે. એવું જરૂરી નથી કે આ માણસ હેલ્ધી છે તો નહીં આવે, એવું નહીં હોતું, રાઈટ? એટલે આજે આપણે જે શીખવાના છે એનું નામ છે બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ. હું સિમ્પલ તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ, સુપરફિશિયલ ભણાવીશ, ડિટેલમાં આપણે સરની સર તમને વ્યવસ્થિત ભણાવશો. હું તમને સુપરફિશિયલ આઈડિયા આપીશ કે આજે આપણે શું કરવાનું છે અને કઈ રીતે આગળ વધવાનું છે. હવે હું તમને છે ને ક્વેશ્ચન આન્સર કરીશ, 3 સિચ્યુએશન આપીશ. અત્યાર સુધી તમને કોઈ પણ નોલેજ બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ વિશે હશે કે નહીં મને આઈડિયા નથી, પણ હું તમને જેને બી ક્વેશ્ચન પૂછું ફિંગર રેઝ કરીને આન્સર આપવાનો. જો ફિંગર રેઝ કરીને આન્સર નહીં આપો તો મારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કહેવું પડશે કે આ સિચ્યુએશનમાં તમે શું કરી શકશો. ભણવાને આપણે થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવીએ. અને આજે હું જે તમને ભણાવીશ ને એમાં હું કંઈક ખોટું બી બોલીશ એટલે તમારે પકડવાનું છે, ઓકે? તો જો એક સિચ્યુએશન એવી છે કે એક દાદા અને એની પુત્રી બેડમિન્ટન રમે છે. રમતા રમતા એના દાદાને સડન ચેસ્ટ પેઇન થયું અને નીચે અરેસ્ટ થઈ ગયા એટલે પડી ગયા. એક આ પહેલી સિચ્યુએશન છે, બરાબર? એ સિચ્યુએશનમાં તમે જે ગાર્ડનમાંથી નીકળતા હોય તો તમે એ જગ્યાએ તમે ત્યાંથી નીકળતા તો તમે પહેલું પગલું શું ભરશો? મને ફિંગર રેઝ કરીને કોઈ કહેશે? ખોટો આન્સર હશે તો બી એમાં જવાબ હશે જ. એટલે પ્લીઝ તમે ફિંગર રેઝ કરીને આન્સર આપશો તો તમે એટલે આપણે હેલ્ધી ડિસ્કશન કરીએ છીએ જેના કારણે તમને આગળનો ટોપિક બહુ ઇઝી પડશે. તો પ્લીઝ ફિંગર રેઝ કરીને આન્સર આપો ને તો મારે એટલું બધું કહેવું પડશે કોઈને. CPR કઈ રીતે આપીશ? ડાયરેક્ટ CPR આપીશ? દાદા તો એમને એમ બી પડ્યા હોય, રાતનો ઉજાગર હોય તો બ્રીધિંગ કેવી રીતે ચેક કરીશું બધા? વેરી ગુડ, થોડુંક નજીકમાં છે. બીજું કોઈ? વેરી ગુડ બેટા, બોલ. રિસ્પોન્સ કેવી રીતે ચેક કરીશ બેટા? વેરી ગુડ. સૌથી પહેલા રિસ્પોન્સ ચેક કરીશું. વેરી ગુડ. ચલો હવે બીજી સિચ્યુએશન હું કહું. વ્યક્તિ છે, વ્યક્તિ તો ના કહેવાય, બાળક છે 16-17 વર્ષનું, એનું વજન આશરે 90-100 ની આસપાસ વેટ હશે અને ભાઈના હાથમાં બર્ગર છે. મેચ જોવે છે ઘરમાં, એના મમ્મી પપ્પા છે નહીં, ક્યાંક બહાર ગયા છે અને બર્ગર ખાતા ખાતા એ એકદમ પડી જાય છે, અરેસ્ટ થઈ જાય છે. તો એ દરમિયાન તમે એના પડોશી હો તો તમે શું કરશો? કોઈને નહીં ખબર? કશું નહીં કરો? ડાયરેક્ટ 108 બોલાવી દેશો? ઓકે. એ ટાઈમે આપણે શું કરીશું? પેશન્ટને પહેલાં સરખા લેવલ પહેલે સરફેસ પર લાવીશું, પછી એના રિસ્પોન્સ ચેક કરીશું, બરાબર? થર્ડ સિચ્યુએશન છે કે એક બેન એના છોકરા જોડે બજારમાં જતી હતી, ભરપૂર ફૂલ ભરેલું બજાર હતું. એમાંથી એ બેનની ચેન કોઈ ખેંચીને ભાગી જાય છે. ભીડમાં તો ખબર ના હોય ને, તો એ બેન શોખ લાગી જાય છે એને કે મારી ચેન ક્યાં ગઈ, એટલે શોખમાં બેન પડી જાય છે. એટલે આવી તો અવારનવાર કેટલી સિચ્યુએશન તમારી આગળ પાછળ આવશે, તમે આ નર્સિંગ પ્રોફેશનમાં હો કે ના હો, પણ એવી ઘણી બધી પોઝિશનમાં કે ઘણી બધી જગ્યાએ તમે એ રીતે હશો કે તમે કોઈની જાન બચાવી શકો છો અને તમે હીરો બની શકો છો. કેમ કે આપણે આ પ્રોફેશનમાં ઓબ્વિયસલી હોસ્પિટલમાં કે એમને બી જોબ તો કરવાના જ છે, પણ એ દરમિયાન બી આપણે આજુબાજુમાં આ BLS ટ્રેનિંગ કરેલી હશે તો કોઈની જાન બચાવી શકશું. અમુક એવા બી ગામડા છે કે જ્યાં 70% આપણું દેશ ગામડેથી ભરેલું છે. એમાં અમુક જગ્યાએ એ રીતે એને સરફેસ સપાટ હોય ત્યાં લઈ જવાનું અને પહેલાં એને રિસ્પોન્સ ચેક કરવાનો. રિસ્પોન્સ ચેક કરીએ ને તો કઈ રીતે કરવાનું? એને શોલ્ડર ચેક કરવાનું, બરાબર? એ કઈ રીતે કરવાનું? સૌથી પહેલાં આપણા આ બંને હાથ લઈ લો અને જે ડોમિનન્ટ હાથ હોય એને લોક કરી દેવાનો. શું કરવાનું? રાઈટ હેન્ડ તો રાઈટ હેન્ડ, લેફ્ટ હોય તો લેફ્ટ હેન્ડ, એને ડોમિનન્ટથી લોક કરી દેવાનો. હું આમાંથી અમુક વસ્તુ ખોટું બોલું છું, તમને સનીભાઈ કરેક્ટ કરાવશે. રાઈટ હેન્ડ અને લેફ્ટ હેન્ડ ક્રોસ કરી દેવાનું. કર્યું? બધા કરો. ચલો, જે ડોમિનન્ટ હોય હેન્ડ હોય એને આગળ રાખવાનો, બાકીના પાછળ રાખવાનો, પ્રેસ કરવા માટે. સ્ટર્નમ બોન હોય, આ આપણે આખી બોડીનો સૌથી મજબૂત બોન હોય. સ્ટર્નમ જે વચ્ચે દેખાય છે છાતીનું, એ આપણા આખા બોડીનો સૌથી મજબૂત બોન હોય. એની નીચે 2 નિપલની વચ્ચે આ હાથ રાખવાનો આવી રીતે અને 30 કમ્પ્રેશન કરવાનું. કેટલા? 30 કમ્પ્રેશન. અને એ કમ્પ્રેશન વખતે કેવું કરવાનું? આ શોલ્ડરને સ્ટ્રેટ રાખવાનું 90 એંગલના ખૂણે
અને જે કમ્પ્રેશન આપતા હોય ને એનો અને ખભાનો એક સિદ્ધાંતમાં આવવા જોઈએ. અને આપણે જે કમ્પ્રેશન આપવાનું અબો બોડીથી નહીં આપવાનું. સોરી, ગુજરાતીમાં કમ્ફર્ટેબલ ને અમે ચાલે છે કન્ટિન્યુ. તમને આપી છે ને એ નીચે મૂકવા કે ખોડામાં મૂકવા નથી આપી, લખવા માટે આપી છે સમ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ. ઠીક છે ને, તો યુટિલાઇઝ કરો થોડું. કેવી છે કે પહેલા એક જણ ભણાવશે, સાચું ખોટું હશે, તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ખોટું શું છે. તો જે સરે ભણાવ્યું છે એમાંથી ખોટું તમને ખોટું કીધું છે જે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. બિકોઝ થોડું ખોટું ખોટું બોલતા રહીએ તો તમને ખબર પડે કે ક્યાંક ખોટા જઈ રહ્યા છે આપણે. ચલો, કઈ આઈડિયા છે? શું ખોટું કરાયું કે બધું ઉપરથી ગયું કે ખબર જ ના પડી કે ઊંઘી ગયા હતા? ત્યાં રાખો. હા રાજાઓ, ખબર નહીં પડી? હા કે ના તો બોલતા આવડે. બિહેવ લાઈક અર્જુન, હે ને? અર્જુન બનો, સવાલ પૂછો, જ્યાં સુધી આન્સર ના મળે ત્યાં સુધી આન્સર શોધો, પછી યુદ્ધ કરો. એટલે કે પછી એક્ઝામ આપવા જાઓ. સમજાય છે? એટલે કે બિહેવ લાઈક અર્જુન. સમજાયું? ના ખબર પડે તો 50 વાર પૂછો. હવે સમજાવવા જાય છે ને તમને? ક્લિયર? અવાજ આવે છે પાછળ? ચલો ઓકે. શું છે બેઝિક લાઈફ સપોર્ટ? ચલો, કઈ આઈડિયા? બેઝિક લાઈફ, બેઝિક મીન્સ એનીવન પરફોર્મ બાય ધી એનીવન, કોઈ બી કરી શકે છે. બરાબર છે? સમજાય છે? લાઈફ સપોર્ટ એટલે કે લાઈફને બચાવવાની ટેકનિક. બરાબર ને? તો લાઈફ સેમ, બોથ આર સેમ. કાર્ડિયાક અરેસ્ટ અને કાર્ડિયાક અટેક બંને સેમ છે. શું ડિફરન્સ છે? ભૂલ નીકાળું છું બારે, હે ને? ચલો, કાર્ડિયાક અટેક શું છે? બરાબર, આને શું કહેવાય? હાર્ટને પંપ કરવાનું બંધ કરી દીધું. શું કહેવાય એને? કાર્ડિયાક અરેસ્ટ કે હાર્ટ એટેક? હાર્ટ એટેક કહેવાય ને? શું કહેવાય? હાર્ટ એટેક કહેવાય. સિર્ફ ન્યૂબોર્નમાં 1 છે, 3:1 કરે છે. એ ક્યારે? જ્યારે એસીએલએસ કરવાનું હોય ત્યારે, બાકી નહીં. બાકી પોસિબલ જ નથી. ઓકે, તો કમ્પ્રેશન ઓછા કર્યા છે. કેમ કમ્પ્રેશન ઓછા કર્યા છે? બીકોઝ અડલ્ટમાં કાર્ડિયાક અરેસ્ટના ચાન્સીસ વધારે હોય એઝ કમ્પેર ટુ ચાઇલ્ડ એન્ડ ઇન્ફન્ટ. એમાં રેસ્પિરેટરી અરેસ્ટના ચાન્સીસ ચાલતા હોય, તો આપણે રેસ્પિરેટરી અરેસ્ટને વધારે પ્રમોટ. સમજાય છે? અડલ્ટમાં કાર્ડિયાક અરેસ્ટ વધારે થાય છે બીકોઝ ઓફ લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન, સ્મોકિંગ, ડ્રિંકિંગ વગેરે વગેરે. ટેન્શન. નાના બચ્ચાઓ કે હોય આટલું બધું ટેન્શન, દારૂ વાળું પીવાનું એ અલગ વસ્તુ છે, કે દવા તરીકે પીવડાવતા હોય એ અલગ વસ્તુ છે. બરાબર ને? મને પીવડાય છે મારા પપ્પાએ ઘણી વાર, લે બેટા પી. થાય છે આપણું, હે ને? કહેવાનું મિનિંગ શું છે કે ઇન્ફન્ટ અને જોડે પડ્યું છે. સમજાય છે? તમને ખબર નહીં, મમ્મી હોય, પપ્પા હોય, દાદા દાદી કોઈ બી હશે. બરાબર ને? પેશન્ટ પડ્યું કે દાદા દાદી, મમ્મી પપ્પા કોઈ બી, કે ભાઈ બહેન કોઈ બી રિલેટિવ કોઈ બી પડી ગયું, તો આપણે ફટાફટ શું કરીએ? ઉઠાવવા જઈએ છીએ, કરીએ છીએ. બટ ક્યારે બી છે ને થોડું માઇન્ડ આપણે થોડું શાંત રાખવાનું, સમજવાનું કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. બરાબર ને? પેનિક નહીં થવાનું. તો જિંદગીમાં યાદ રાખજો, કોઈ બી પેશન્ટને ક્યારે બી તમે ડીલ કરતા હોય ને તો એક વર્ડ યાદ રાખવાનું કે પેનિક ક્યારે બી નહીં થવાનું, શાંતિથી કામ કરવાનું. મરવા વાળું મરશે જ, તમે મરી ગયા તો. સમજાય છે? તો જ્યારે બી સેફટી વર્ડ આવે છે, તમે ગ્લવ્સ પહેરો છો, સેફટી માટે પહેરો છો. કોની સેફટી માટે? આપણી. તો જિંદગીમાં ક્યારે બી કોઈને બી બચાવતા હોય ને તો પહેલા પોતાની સેફટી જોવાની, પછી સામે વાળાની. બીકોઝ પેલું તો ઓલરેડી જતો રહ્યો છે, એ તો પ્રોબ્લેમમાં ફસાઈ ગયો, તમે સામેથી ના ફસાઈ જાઓ. બરાબર? કોઈ પાણીમાં ડૂબી આવ્યો છે કે નહીં તો કન્ફર્મ તો કરવું પડે ને. રિસ્પોન્સ છે કે ભાઈ જાગે જાગે ગયો, પૂછશો ને. સમજાય છે? હવે તમે શોધેલા જશો, ખાલી 2-4 વાર ઉઠાડ્યો તો ઘેરી નીંદમાં હશે ને કોઈ માણસ, તો ના ઉઠે. મારા જોડે આવું થાય, મમ્મી 2 લાફા મારીને ઉપાડે છે મને ઘણી વાર, તો પોસિબલ છે. બરાબર ને? તો પહેલા રિસ્પોન્સ ચેક કરો. એક આ રીઝન ઘણી વાર એવું હોય કે ઘેરી નીંદમાં આવે, ઘરની વાત, બહારની વાત અલગ. સેકન્ડ ક્યારે આવું થાય? હવે હાર્ટ કોલેજ થયું છે કે લંગ કોલેજ થયું છે, એ બહાર તો કઈ રીતે ખબર પડે? તમે પલ્સને બ્રીથ ચેક કરો ત્યારે. એ તો સેકન્ડરી છે. બટ પ્રાઇમરી રિસ્પોન્સ કઈ રીતે છે? કે જ્યારે બી હાર્ટ કામ કરવાનું બંધ કરી નાખે છે, જ્યારે બી હાર્ટ કામ કરવાનું બંધ કરે છે, હવે હાર્ટે પમ્પિંગ કરવાનું બંધ કરી નાખે છે. Next start. बस
શાંતિથી કર, એટલું પાછળ તૂટી જાય આમાં. એકદમ શાંતિથી કર, તું દબ 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 એવું ના. આગળ આવી થોડી, આની સિદ્ધાર્થમાં આગળ આવી એકદમ બસ. હા, હવે આપ વેરી ગુડ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 છે યાર, કેમ આમ કરો છો? ટીકવાના તો ચાર્જ કરશે કેટલા જૂનનો શોખ આપવો છે આપણે લઈને કેટલા પાવરનો શોખ આપવો આટલા રોજમાં આપવું છે એટલા જૂનમાં હોય શોખ બેઝિકલી પહેલો શોખ 70 સેકન્ડ 120 લાસ્ટ હવે જેવું કે તમે કર્યું ફિક્સ કર્યું શોખ એડવાઇસ કર્યું જ્યારે બી શોપ એડવાઇસ કરે ચાર્જ કરે પ્રેસ ધી ઓરેન્જ બટન ના શોપ એડવાઇસ કરતું ચાર્જ કરતું આટલા જૂનો શોપ ના પડે પછી પ્રેસ ઓરેન્જ બટન ના ઓરેન્જ બટન દબાવતા પહેલાં તમારે એક લાઈન દોરવાની આઈ ક્લિયર યુ ક્લિયર ઓલ આ યુનિવર્સિટી યાદ રાખો બિકોઝ તમે પેશન્ટ ટચમાં રહ્યા તમે પેશન્ટ ટચમાં શોક અપાઈ ગયો તો પેશન્ટને બી શોક લાગશે શોક આપણને લાગે આપણે ઇમ્યુન સિસ્ટમ કોમ્પ્રોમાઇઝ ના આવતી બીમારી આપણા બોડીમાં તો હંમેશા શું લો હાઈ ક્લિયર એટલે હું ક્લિયર છું પેશન્ટ યુ ક્લિયર તમે બી ક્લિયર થઈ જાય ઓલ ક્લિયર બધા ક્લિયર દેન યુ ટુ પ્રેસ ઓરેન્જ બટન જેમ શોક એડવાઇસ શોક ડિલિવર્ડ એમ શોક ડિલિવર્ડ પછી તમારે ઇમિડિયેટલી બોલશે વિધિન 1 સેકન્ડ સ્ટાર્ટ સીપીઆર હાર્ટ ફિબ્યુલેટ થઈ ગયું બરાબર છે હાર્ટ ફિબ્યુલેટ હતું તમે શોક આપો એટલે હાર્ટ શાંત ફટાકલી સીપીઆર આપો એટલે હાર્ટ એની નોર્મલ એક્ટિવિટીમાં પાછું બેક ऑटोमेटिक नहीं है मैनुअल में आपने नोटिस करवाने से बेहतर है Congratulations. Student name Makwana Falguni from 2nd GNM secured 2nd rank in college. Then Chavda Gaurang Bhai from 2nd secured 1st rank in college. तो किसी को लगता है कि हाँ आज मैंने बेस्ट दिया है किसी भी सेम से किसी भी क्लास से किसी ने बेस्ट दिया हो हम लोगों ने एक प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस है डाबी नेहा મણીલાલ फिफ्थ सेम ડાભી નેહા મણીલાલ હોશિયાર હે હો બહુ હા जस्ट क्लैप फॉर हर સર કંટાળી ગયા છે ઘણા લોકોએ છે ને ગૂગલ બેઝ એક્ઝામ આપી ગેરંટી ઘણા લોકોએ એવું પોસિબલ જ નથી કે 10 15 જણાના 20 માંથી 20 માર્ક હોય કેમ કે એપ્લિકેશનમાં સિસ્ટમ સેટ છે તમે 2 મિનિટમાં 20 માંથી 20 કેવી રીતે લઈ શકો પોસિબલ ઠીક છે તો એ લોકોને અમે પહેલાથી જ નીકાળી દીધા છે જે લોકોએ એફર્ટ્સ આપ્યા છે એ રીતે કર્યું તો નેહાનું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ એટલે ચીટિંગ કરો પણ થોડી દિમાગથી કરો કે ભાઈ તમે પ્રોપર Sir, Makwana Nilesh Kumar to come on stage and accept some gift for us. અરે ચાલશે ચાલશે પગે પડશે પડશે પગે In this session and we would like to we have on the behalf of Swami Vivekananda Education Trust managed Sri Umia Nursing College Kadi specially thanks to today's guest and today's instructor Mr. Kani sir, Dr. Chirag sir, Vishakha ma'am and instructor those ma'am has been presented over here and instructed us with the BLS BCLS training towards entire the day of today.
and they have been given us just kind of a fruitful day. And with the mandatory module C, they have been given to us. So we are really, and a special thanks to them all, have been spent maximum number of hours and given such kind of practical base of trainings to us about the specialty subject of medical and surgical nursing. I would like to thank dear faculty members, those who have been given such kind of directly or indirectly supports to me for the such kind of full and successful event organization. And lastly, I would like to special thanks to